नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 11 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, नुआ राशन कार्ड पाई 4356 ना जोड़ा 29,150 हिताधिकारी अपेक्षा। कई भकिला रहिबे नहीं। समस्त गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा आईन रे शामिल करा जिवो। एही उद्देश्य नहीं आईन गृहीत हेबा परे योजना होइतिला। एही गरीब हिताधिकारी मध्यरु केंद्र और राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा आईन रे शामिल करा जाउछि। नुआ राशन कार्ड पाइबा पई 6,677 जन हिताधिकारी आवेदन करथिले। गत किछि मास मध्यरे नवरंगपुर जिल्ला रे 2,321 जन हिताधिकारी वितरण करा जैथिया बेले 4,356 जन हिताधिकारी कार्ड पाइबा को अपेक्षा करिसेंती। पूर्वरु कार्ड पाइतिबा हिताधिकारी माने नाम जोड़िया 29,150 जन आवेदन करथिया बेले एमानक ना भी जोड़ा जाई नथिबा बेले जिला जगाण विभाग सूचना मिली। परवर्ती खबर, 44,771 कोटी टंकार रास्ता प्रकल्प को केंद्र अनुमोदन। भुवनेश्वर पारादीप को संजोग हेबो ग्रीनफील्ड रास्ता। केंद्र सरकार ओडिशा रे 44,771 कोटी टंकार रास्ता प्रकल्प को अनुमोदन करछंती। सेथिरे जातीय राजपथ प्रकल्प पई 30,000 कोटी और राज्य राजपथ प्रकल्प पई 13,000 कोटी टंका मंजूर होईछि। सेहिपरि भुवनेश्वर पारादीप को संजोग हेबो नूतन ग्रीनफील्ड रास्ता। राज्य रे थिबा जातीय राजपथ एवं राज्य राजपथर उन्नतीकरण एवं प्रस्तावित नूतन प्रकल्प को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पक्षरु एही अनुमोदन मिलिछि। परवर्ती खबर, एसआई कालेंकारी मामला। सीबीआई पंजरे 420 नीतीश बिहारी। पुलिस एसआई नियुक्ति कालेंकारी मामला रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो बिहार जड़े अभियुक्त को उठाई आनी भुवनेश्वर जेरा करुछि। भुवनेश्वर सीबीआई कार्यालय रे नीतीश कुमार को झाड़ बुआ जेरा चली। बछा बछा अधिकारी तांको जेरा करुछंती। से प्राय 600 परीक्षार्थी को ट्रेनिंग देथिबा बोली जणा जिबा परे सीबीआई नीतीश कुमार को धरिथिला। नीतीश घटनार मास्टरमाइंड बिरंची नायकर अन्यतम सहयोगी। एथि मध्यरे सीबीआई अधिकारी माने 4 जण आसई परीक्षार्थी को माराथन जेरा करुछंती। सीबीआई रो अधिकारी माने सेमान को मुहामुही जेरा करथिले। राकेट संपर्क में सीबीआई अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य हाथेछि। 8 घंटा जेरा पर सीबीआई सेमान को छाड़ीथिला। तेबे सीबीआई पक्षरु 10 जन को समान करा जायथिया बेले आज 4 जन हाजर होइथिले। परे अन्य माने सीबीआई रे हाजर होइथिले। सूचना अनुसार पुलिस एसआई परीक्षा परिचालना लागि कलकातार आईटीआई संस्था को टेंडर मिलिथिला। परे एही संस्था हैदराबाद सिलिकॉन टेक्लैब प्राइवेट लिमिटेड संस्था को दायित्व न्यस्त करिथिला। सिलिकॉन एहाको सबलेट रे ब्रह्मपुर पंचसफ्ट को देइथिला। सेंटर तदारक ठारू आरंभ करी परीक्षा परिचालना पर्यंत समस्त दायित्व पंचसफ्ट को मिलिथिला। परवर्ती खबर, आंदोलन रू हटिले प्राथमिक शिक्षक। गांधी मार्ग रे आंदोलन रे बसिथिबा प्राथमिक शिक्षक आंदोलन रू हटिछंती। एकामर विधायक बाबू सिंह और पूर्वतन केंद्र मंत्री विश्वेश्वर टुडुଙ୍କ सह आलोचना पर से आंदोलन ओहरिबा को निष्पत्ति नेछंती। विलंबित राति रे बाबू सिंह और टुडू धारणा स्थल रे पहुंचीथिले। शिक्षकों दाबी पूरण नहीं सरकार सकारात्मक थिबा सेमाने कहिथिले। एहा परे आंदोलनकारी मध्यरु गोटे गोष्ठी एथिरे सहमति प्रकाश करथिले। परे शिक्षक संघ आंदोलन को 7 दिन पय स्थगित रखा जायथिला। यदि 7 दिन भितरे सरकारक सह आलोचना करबाको से प्रतिश्रुति देथिले। सूचनायोग्य जे गत 6 तारिख ठारू विभिन्न दाबी रे आंदोलन को आसीथिला प्राथमिक शिक्षक महासंघ। राज्य रे विभिन्न जिल्लारू हजार हजार शिक्षक महारात्र धारणा देथिले। 7 तारिख रे संघ सह गणशिक्षा मंत्री सह आलोचना होइथिला। किंतु लिखित प्रतिश्रुति मिलिले आंदोलन प्रत्याहार करिबो बोली शिक्षक माने कहिथिले। एपरिकी गणशिक्षा मंत्री अनुरोध सत्ते आंदोलन हटिबाको नाराज होइथिले। शिक्षक आंदोलन को आसीथिबारु प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आंदोलन को जाइथिबा शिक्षकों तथ्य देबाको निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर, लक्ष लक्ष कर्मचारी और पेंशनभोगी बजेट रे होई पारे बड़ घोषणा। सरकार देले अपडेट। अष्टम वेतन कमिशन वर्तमान सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी सबुठारु चर्चित विषय। समस्ते जानिबा को चाहते जे दरमा एवं पेंशन केबे वृद्धि हेबो एवं 2026 बजेट रे कोनोसी बड़ घोषणा करा जिवो कि नाही। वर्तमान सरकार संसद रे एक सीधासळख उत्तर दैछंती जा स्पष्ट करिछि जे 8th पे सीपीसी पई प्रस्तुति द्रुत गति रे चलिछि। 50 लाख रु अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं प्राय 6.9 लाख पेंशनभोगी
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 50.14 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନୂତନ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନର ସଂଶୋଧନର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁର ଓ ଗାଈକୁ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈ ଭୟ। ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈକୁ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଣସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି। ସମସ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଚେରୀ ଏବଂ ଫାଟକ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରୋକାଯିବ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧକ ଆଚରଣ ଏବଂ କାମୁଡ଼ାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସାହଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅପଚୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଏହା ସହିତ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ନେତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତଥାପି ବିବାଦର ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2016ରେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିବାଦ। ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ସେ ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ରମଣ ସିଂ ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏବେ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନର ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି, ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ 39% ଉତ୍ତରଦାତା ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବା କାରଣ ଅନିଚ୍ଛା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ, ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାର କରିବାର ଚାପ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ଲଗାଇବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅତି ଦୂର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାରୁ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ଆଦି କାରଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ମୋଦି, ଅମିତଙ୍କ ଯୁଗଲବନ୍ଦୀ। ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା। ସେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କଟକରେ ଗତ ମେ 26 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନଜାଗରଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ସଫଳତାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିର ଉତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ଯାଏଁ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଶୀତ କଲବଲ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର 12 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତ ଲହରୀ ବା କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଥିଲା କେତେ, ହେଲା କେତେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର 1 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୃହରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହା ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କେତେ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ମୂଳ ଦରମା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 35,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଲା 90,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ସମାରୋହ ଭତ୍ତା 96,000 ହେଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଲୋକସେବା ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ ଭତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 75,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। କମିଟି ଭତ୍ତା 1,500 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଭତ୍ତା 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ ବୁମରାଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ପୂରଣ କଲେ 100ତମ ୱିକେଟ। ବାରବାଟୀରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚକୁ ସହଜରେ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ସହିତ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ 100ତମ ୱିକେଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ସହିତ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ତାଙ୍କ ଟି-20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 100 ୱିକେଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୁମରା ଟି-20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 100 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ନେବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୁମରା ମାତ୍ର 81ଟି ଟି-20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ। ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ବୈଠକ। ଗତକାଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ସଭାପତି ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସିବ ବୈଠକ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ କରିବେ। ସେହିପରି 7 ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତମାର ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କୀ, ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଶହୀଦ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେନା ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାନ୍ଦିପୋରା ପନାର ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ ଟିମ୍। ଏତିକିବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପନାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କମ୍ ବଢ଼ିବ ଦରମା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। 1,20,00,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ଡିଆର୍ରେ ମାତ୍ର 2% ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଡିଏ 58%ରୁ ପ୍ରାୟ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଏତେ କମ୍ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 2018 ପରଠାରୁ ଡିଏ କେବେ ବି 3%ରୁ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 2026 ଡିଏ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏହା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଶେଷ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ଚୋରି ଜାତୀୟତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ।
ରାହୁଲ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ ବିତର୍କ ହୋଇଛି। ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ସହିତ ଏହାକୁ ଜାତୀୟତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ଓ ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜାଲ ଭୋଟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ବିଜେପି ଜନାଦେଶକୁ ଚୋରି କରିବା ଲାଗି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତର ପରିଚୟ, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ। ମାତ୍ର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବେ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗି କରିବେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଜଗି କରିବେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏହାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅଧୀନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ୟୁପିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନେସ୍କୋ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଦୀପାବଳି। ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଦୀପାବଳି। ୟୁନେସ୍କୋ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଦୀପାବଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନୀତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଆତ୍ମା, ଆଲୋକ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ଦେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସ୍ଥା ୟୁନେସ୍କୋ ତାର ଅମୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଭାରତର 15ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁମ୍ଭମେଳା, କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଗୁଜରାଟର ଗରବା ନୃତ୍ୟ, ଯୋଗ, ପୋଙ୍ଗଲ, ବୈଶାଖୀ ଏବଂ ରାମଲୀଳା ପରି ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ୟୁନେସ୍କୋର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ, ଇମେଲ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ସକାଳେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ନାମୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି ବୋମା ଧମକ। ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ମୟୂର ବିହାର ଫେଜ୍ 1ରେ ଥିବା ମଦର ମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି। ଧମକ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ଖାଲି। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ଚାଉଳ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ଏବଂ କାନାଡାରୁ ଆସୁଥିବା ସାର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି କରୁଛି। ସୋମବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସେ ଏହାକୁ ଡମ୍ପିଂ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଚାଉଳ ଉପରେ କୌଣସି ଛାଡ଼ ପାଇଛି କି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କମ୍ପାନୀକୁ $33 ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି ଯିଏକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ଡେ କହିବା ସହ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଂକଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ହଇରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଚାରପତି ତୁଷାର ରାଓ ଗେଡେଲାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଂକଟକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ବୈଧାଧୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 23 ଲକ୍ଷ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୁଷୁଡୁଛି ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗଡ଼। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ଆଜି 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା 4 ଜଣ ନକ୍ସଲ କାଙ୍କେର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବସ୍ତର ଡିଭିଜନ ଡିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଡିଭିଜନର ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି। କାଙ୍କେର ଏସିପି ଇନ୍ଦିରା କଲ୍ୟାଣ ଏଲିସେଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡରମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 23 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଙ୍କେର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ବି 20ରୁ 25 ନକ୍ସଲ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ୟୁଏଇର ସମାବେଶ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାୟୁ ସମାବେଶ କରୁଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବ୍ୟାପକ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହି ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହାର ସୁଖୋଇ 30 MKI ଏବଂ ଜାଗୁଆର ଲଢୁଆ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଟ୍, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଚୋରି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ T20 ମୁକାବିଲାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଧୂଆଁଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ଏହି ବିଜୟରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ଖୁସିର ମାହୋଲ ଭିତରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ପର୍ସ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଲୁଟେରାମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଲୁଟେରାମାନେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ, ଖେଳ ବିରତି ସମୟରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଗହଳିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପକେଟ ଓ ବ୍ୟାଗରୁ ମୋବାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2023-24 ପାଇଁ ଶିଳ୍ପଗୁରୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ 2023 ଏବଂ 2024 ପାଇଁ ଶିଳ୍ପଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ମହାନ କାରିଗର, ଡିଜାଇନର, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ, ବୟନଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗେରିଟା, ବୟନ ସଚିବ ନୀଲମ ସାମୀ ରାଓ ଏବଂ ବିକାଶ କମିଶନର ଅମୃତ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କାରିଗର, ଶିଳ୍ପ ନେତା, ରପ୍ତାନିକାରୀ, ଡିଜାଇନର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋଟ 48ଟି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 12ଟି ଶିଳ୍ପଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଓ 2ଟି ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନବସୃଜନ ପୁରସ୍କାର ସମେତ 36ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୁରସ୍କୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ଜଣ ମହିଳା କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଅ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ସୁର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସୋକଜର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମେଡିକାଲ ଯୋଗ ଚାଲିଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗଛ ଚାଲିଛି, କିଛି ଦୋକାନ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉନି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ICC ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଚମକିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି।
बढ़िला रोहित शर्मा को टेंशन। पुणी चमकिले विराट कोहली। मैदान रे तांको जादू समस्ते देखिथिबा बेले एबे आईसीसी रैंकिंग रे मध्य चमत्कार प्रदर्शन करिसेंती। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे चमत्कार प्रदर्शन करिथिबा विराट कोहली सद्यतम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग रे द्वितीय स्थान रे पहुंचिसेंती। से अन्य दुई बैट्समैन को पछरे पकाई द्वितीय स्थान रे पहुंचिसेंती। न्यूजीलैंड रो डाहाण हाथी बैट्समैन डारिल मिचेल एवं अफगानिस्तान रो इब्राहिम चाद्रान को पछरे पकाई देइछंती। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची रोहित शर्मा नंबर 1 रे रहिछंती, किंतु विराट कोहली तांको पई विपद पलटिछंती। आईसीसी रैंकिंग रे विराट कोहली को दमदार प्रदर्शन। सद्यतम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग रे विराट कोहली 763 पॉइंट सहित द्वितीय स्थान रे अछंती। परवर्ती खबर, निशा व्यवसायीक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। डीजीपी बेआईन कप सिरप चोराचालाना वो व्यवसायी रोकिबा पई ओडिशा पुलिस कठोर पदक्षेप ग्रहण करुछि। विगत किछि दिन मध्यरे पुलिस पक्षरु स्वतंत्र अभियान करा जाई विपुल परिमाणर कप सिरप जबत सहित चोराचालान रे संपृक्त अभियुक्त माननकु गिरफ करिबारे सफल होईछि। मोट 61टी मामला रुजु करा जिबा सह मोट 73,181 बोतल निशाद्रव्य मिश्रित कप सिरप जबत करा जाईछि। एही कारबार रे संपृक्त 181 जन व्यक्ति को गिरफ करा जाईछि। एसटीएफ भुवनेश्वर सर्वाधिक 26,658 बोतल कप सिरप जबत करी एही अभियान रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। परवर्ती खबर, दिल्ली रे प्रदूषण कटकणा। ओलिया पड़िले 5,000 जरिमाना। देशर राजधानी दिल्ली रे वायु प्रदूषण मात्रा भयंकर स्तर में पहुंची। वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत खराब श्रेणी में रहिबा परे स्थिति को नियंत्रण करबा पई दिल्ली सरकार अनेक कठोर पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। विशेषकर खोला स्थान में निया जालिबा, आवर्जना पड़िबा एवं व्यावसायिक अनुष्ठान रे कोयला व्यवहार उपरे कड़ा कटकणा लगा जायछि। सरकारक नूतन निर्देशावली अनुसार वर्तमान खोला स्थान में ओलिया आवर्जना पड़िले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। नियम उल्लंघनकारी उपरे जिला प्रशासन एवं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पक्षरु 5,000 टंका पर्यंत जरिमाना आदाय कराजिबो। मुख्यमंत्री नागरिक मानकु निवेदन करिसेंती जे समस्ते मिलिमिशि एही नियम पालन करंतु एवं प्रदूषण ह्रास करिबारे प्रशासन को सहायता करंतु। परवर्ती खबर, कमिला सुना दर, स्थिर रहिला रूपा दाम। गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ शहर रे केते रहिछि सुना दर। सुना और रूपा मूल्य रे सामान्य ह्रास होइछि। 10 ग्राम सुना 283 टंका ह्रास पाइछि। 10 ग्राम 24 कैरेट सुना 1,27,964 टंका पहुंची। पूर्वर यार मूल्य 1,28,257 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,19,250 टंका छुईंछि। सेपरि रूपार मूल्य 1 किलोग्राम मूल्य 195 टंका ह्रास पाई 1,78,893 टंका पहुंची। समवार रूपा किलो प्रति सर्वकालीन सर्वोच्च 1,79,088 टंका रही। यदि आपण सुनार शुद्धता जांच करने को चाहते तेबे आपण BIS केयर ऐप रे जांच करि परिबे। सुनार लाइसेंस नंबर, हॉलमार्क किंबा पंजीकरण संख्या भूल थिले आपण सीधा सड़क सरकार निकट रे अभियोग करि परिबे। परवर्ती खबर, अमेरिका जीवा पूर्व फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट जांच हेबो। ट्रम्प को अजय भिसा आईन। अमेरिका भिसा सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रीनिंग आईन आनिछि। एपरि करी अमेरिका H-1B भिसा आवेदनकारी एवं सेमानक निर्भरशीलंक पई भिसा स्क्रीनिंग एवं जांच प्रक्रिया को कड़ाकड़ी करिछि। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी करा जायतिबा एक नूतन निर्देश अनुसार डिसेंबर 15 रु समस्त H-1B आवेदनकारी एवं सेमानक निर्भरशील माननकु सेमानकर समस्त सोशल मीडिया प्रोफाइल रो गोपनीयता सेटिंग्स सार्वजनीन करबाको पड़िबो। अमेरिका जीवा पूर्व फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पोस्ट जांच हेबो। परवर्ती खबर, गोवा अग्निकांड घटना। नाइट क्लब मालिक गिरफ। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड घटना रे मालिक अजय गुप्ता को गिरफ करिछि पुलिस। नाइट क्लब रो 4 जन मालिकंक मध्यरु जन को गिरफ करिबारे सफल होइछि पुलिस। दिल्ली रो अजय को ठाब करा जिबा सह उच्च स्तरीय तदंत पई ताको क्राइम ब्रांच कार्यालय अणा जाइछि। गोवारो बीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब रे शनिवार विलंबित राति रे भयावह अग्निकांड जोगु 25 जन प्राण हराइथिले। घटना रे नाइट क्लब रो 4 जन सह मालिकंक मध्यरु जन को गिरफ करिछि पुलिस। परवर्ती खबर, भक्तों विरोध में सोनिया गांधी को मकिम को चिट्ठी। पुणी कांग्रेस बाहरिला पुराणा रोग। पीसीसी सभापति नेतृत्व को नहीं प्रश्न उठाइले कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोहम्मद मकिम। एने कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष को चिट्ठी लिखि अवगत करिसेंती मकिम। ओडिशा रे कांग्रेस नेतृत्व दुर्बल स्थिति अछि। पूर्वतन पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक समय रे दल साधारण निर्वाचन में मात्र 13% भोट पाइथिला। परे 2025 रे भक्त दास को दायित्व दियागला। एबे दल आहुरी दुर्बल हेबारे लागिछि। भक्त दास कांग्रेस सभापति रहिले दल ओडिशा रे उधाई पारिबनी बोली कहिसेंती मकिम।